has struck to my heart for too long. It is from Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. The first part of it, for by grace are all of you saved through faith. So everything is initiated by God. Grace comes from God. But faith is one thing which has to be generated from us. Like we say, man proposes and God disposes. See, for all things, the beginning and the end, it's from God. You remove God, your life is futile, meaningless. It's in vain, of no use. So grace is one thing which has been given to us by God. I remember having read a few years back about an instance which happened maybe in 1990, 1924, 100 years back. There was a debate going on about the uniqueness of contemporary religion. There were representatives from Hinduism, Zoroastrianism, Judaism, Islam, from Christianity. And any other thing which were basically discussed, it was there in other religion too. You talk about virgin birth, it is mentioned in other mythologies too. You talk about resurrection, you talk about ascension. Whatever is there, it is all there in the other mythologies too. So the debate was inconclusive. It's not being conclusive. It's going on for hours now. That was the time wherein prominent, world-renowned writer C.S. Lewis steps in. ഒരു ചർച്ച നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വേളയിൽ മതത്തിൻ്റെ അതുല്യത ഇതാണ് വിഷയം. ഏത് മതത്തിന് എന്തുവാണ് അതുല്യമായിട്ടുള്ളത്? പറഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ എല്ലാ മതത്തിനുമുള്ളത് മറ്റേ മതത്തിനും അത് അപ്രകാരമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് തീർക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു ചർച്ചയായി. ലോകപ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള എഴുത്തുകാരൻ C.S. ലൂയിസ് ആ സമയത്ത് അതിലേക്ക് കടന്നു. താൻ വന്നിട്ട് as he is well known to every other circle too, അവരെല്ലാവരും ലൂയിസിനെ കണ്ടപ്പോൾ അവർ ശാന്തമായി. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾക്ക് വല്ലതും പറയാനുണ്ടോ? C.S. Lewis came in. He said, in Christianity, one thing is there which is unique, which is not to be seen in other religion, and that is grace. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? മറ്റുള്ള മതത്തിലൊന്നും പറയപ്പെടാത്ത ഏറ്റവും സവിശേഷതയുള്ള ഒരു കാര്യം ക്രിസ്ത്യാനിത്വത്തിലുള്ളത് അത് കൃപയാണ്. കൃപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് an ordinary word, ഭയങ്കര ഡെപ്ത് ഉള്ളതാണ്. You look into encyclopedia, you look into dictionary, there are meanings given to it, but then അതിൻ്റെ ആ ഡെപ്തിലേക്ക് ആ മീനിങ് ഒന്നും എത്തുന്നില്ല. I had gone through the Greek word for it, charis. I had gone through the Hebrew word for it, which is shen. But then ഭയങ്കര ഡീപ്പാണ് ഗ്രേസ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. In Old Testament times, grace was basically meant for favor. Noah found grace in the eyes of God. Hannah had grace upon her. Look into it, it's all grace, but that is basically favor. പക്ഷെ പുതിയ നിയമത്തിൽ വരുമ്പം കുറച്ചും കൂടെ ഡെപ്താണ്, ഭയങ്കര ഡീപ്പർ മീനിങ് ഉണ്ട് ഗ്രേസ്. നമ്മളിവിടെയൊക്കെ ഇരിക്കുന്നതും നിൽക്കുന്നതും, when I stand with the word of God, it's purely because of the grace of God. I was sitting and thinking what to be
finding out as a definition for grace, the thought which came to me was grace is the magnanimous gesture of God to rehabilitate the mankind from depravity. പാപഭംഗിലമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ അവസ്ഥകളിൽ നിന്ന് നമ്മളെ പുനരുദ്ധരിക്കേണ്ടതിനായി ദൈവം കൈമാറിയ തൻ്റെ ഏറ്റവും സ്നേഹത്തിൻ്റെ സമ്പൂർണ്ണതയിൽ നിറഞ്ഞ ഒരു ആക്റ്റാണ് കൃപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഭയങ്കര ഡീപ്പാണ്. I tell you, the whole of the New Testament, you minus grace from it, it's all over. There is nothing left out there. We know in John chapter 1 and verse 17, what does it say? For the law was given through Moses, but grace and truth came through Jesus Christ. The law, നിയമം മോശ മുഖാന്തരം വന്നു, ന്യായപ്രമാണം കൈമാറി. The law in itself is very stringent, very tough. And there was nobody who qualified according to the law. ഒരാൾക്ക് പോലും ന്യായപ്രമാണ പ്രകാരം നമ്മളിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരാൾക്കും, ഇൻക്ലൂഡിങ് മീ, ന്യായപ്രമാണം ഇങ്ങനെ നിർത്തിയിട്ട് നമ്മളെയൊക്കെ അളക്കുകയാണെങ്കിൽ nobody would qualify. ഭയങ്കരമായ ന്യായപ്രമാണം. 99 നീതി പ്രവൃത്തി ചെയ്യുക, one after the other. You do good and good, but then one place we falter, it's all over. Back to square one. Ida law, very tough. But see, Jesus Christ, he came with grace and truth. യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം നമ്മളിലേക്ക് കൈമാറിയത് നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്ക് മുൻപിലായിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ താൻ കൈമാറി. I tell you, my dear ones, ഈ കൃപ എത്രമാത്രം നാം ഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. But one thing is there for sure. When you think about your unmerited life, unqualified, along with that, you put on grace. നമ്മുടെ ആ പഴയ ജീവിത ശൈലി, ചര്യ, ഇതിൽ ഗ്രേസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പദം ചേർന്ന് വരുമ്പോഴാണ് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു തുടുപ്പ്, ഒരു വൈബ്രൻസി വി ഹാവ് ഗോട്ട്. ഇത് മാറിയാൽ വി ഫെയിൽ. ഗ്രേസിന് ഭയങ്കര പ്രാമുഖ്യമാണ്. For it's by grace that you are saved by faith. ഗ്രേസ് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. God knows that on our own, being a mortal being, you could never be good. Because of the depravity which happened in the Garden of Eden. ഏദെൻ തോട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ പൂർവികന്മാർ അവരിൽ വന്നുപോയ പാളിച്ച നിമിത്തം ഇനി എത്ര പരിശ്രമിച്ചാലും മനുഷ്യന് it would be difficult, or rather it would be impossible. അതുകൊണ്ട് ദൈവം തന്നെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അയച്ചപ്പോഴേ തന്നോടൊപ്പം അയച്ചത് കൃപയും സത്യവും കൂടാണ്. ഇത് നമ്മുടെ മേൽ പകരപ്പെട്ടു. It has been given unto us. Romans chapter 5 verse 20 and 21, if you could read. Moreover, the law entered that the offense might abound, but where sin abounded, grace abounded much more. See, sin is there in abundance. Sin ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാ, but grace അതിന് മേളിലേക്ക് കയറി. Grace did much more abound. നോക്കിക്കോ, ദൈവം തന്നെയാണ്. സിൻ അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഗ്രേസിനെ പകർന്നിട്ട് സിന്നിനെ പൊതിഞ്ഞ് നമ്മൾ വ്യത്യസ്തരാക്കി. അതർവൈസ് വി ആർ സിൻഫുൾ ബൈ ക്യാരക്ടർ. അങ്ങനെ ഒരു ബോധ്യം നമുക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ there would be no pride in us. നമുക്ക് പിന്നെ പുകഴാനൊന്നും തോന്നത്തില്ല. നമുക്കറിയാം
It's grace. It's grace. It's abundant grace. Hallelujah. ഗ്രേസിനെ കുറിച്ച് ഇടയ്ക്കെങ്കിലും ഓർക്കണം. അയ്യോ അബ്ബാ, so many others are there in my surroundings, around me, in my family, who have got much better character and nature than me. എന്നെക്കാൾ എത്രയോ നല്ലവർ ചുറ്റുപാടുകളിലൊക്കെ ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ I've seen so many good people. You call them at night, 2 o'clock, they are ready to help you out. ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും അവർക്കില്ല. And we know many of us keep our phone shut. നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെക്കത്തില്ല, because our sleep would be disturbed. So many others are there. Any time you call, they would jump out from their bed, ready to help us. Tell us, sir, what has to be done? പറഞ്ഞാലും. See, compared to them, where are we? എന്തു പറഞ്ഞാലും ചെയ്യാൻ താല്പര്യതയുള്ള എത്രയോ പേരുണ്ടായിരിക്കെ, അതിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ, when we have been chosen, is it not because of grace? When you look into grace, think over a murderer, Moses, a murderer. Murder ചെയ്തിട്ടുള്ള മനുഷ്യനാ, but he was chosen as the leader of Israel. Think about Saul, or so-called Paul. He was a murderer. Think about David. He was an adulterer, a murderer. Think about Mary the Magdalene. She was a prostitute. Is it not grace? ഇതൊക്കെ കൃപനിമിത്തമല്ലയോ ഇവരെയൊക്കെ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്? We read from the scripture that Moses was so humble. The most humblest person in the whole world. What was the reason? മോശയ്ക്ക് അറിയാം, ആയിരങ്ങളുടെ മുൻപിലും ലക്ഷങ്ങളുടെ മുൻപിലൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോഴേ തനിക്കൊരു ചരിത്രമുണ്ട്. ഒരുവനെ തന്റെ കോപം നിമിത്തം അവനെ അടിച്ചു കൊന്നവനാകാൻ. So how can he be prideful? ഇതാ കൃപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. പൗലോസ് എത്ര പൊങ്ങിയാലും തനിക്കറിയാം, ഞാൻ ഇന്ന് വക്താവായി നിൽക്കുന്ന the same Christianity I used to be a tormentor for them. ഇങ്ങനെയുള്ള പൗലോസിന് പുകഴാൻ പറ്റുമോ? പീറ്റർ നോസ്, എനിക്ക് കോപം വന്നപ്പോഴേ ഒരു വേളയിൽ ഞാൻ ഒരുവന്റെ കാത് മുറിച്ചു മാറ്റിയവനാ ഞാൻ. ഒരു വേളയിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഞാൻ ബിട്രേ ചെയ്തവനാ ഞാൻ, ഫോർസേക്ക് ചെയ്തവനാ ഞാൻ. He knows about his limitation. When you know about yourself that I am not supposed to be chosen by God for any of the reason എന്ന് ബോധ്യമാകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ താഴുന്നത്. Grace. You look into it. ഏറ്റവും വലിയ theologian after Paul, it is said to be Saint Augustine. And Augustinus had a bad background. ഒത്തിരി മോശമായ ജീവിത ചരിത്രമാണ് അഗസ്റ്റിനോസിനുള്ളത്. തന്നേക്കാൾ ഭേദപ്പെട്ടവൻ തന്നോടൊപ്പം വളർന്നു വന്നു. But till the end he was just a seeker of God. And Augustine was never a seeker of God. തന്റെ വഴികൾ നടന്നവനാ. He used to regularly, frequently be going to brothels. അങ്ങനെ ജീവിച്ച അഗസ്തിനോസിനെ ഒരു വേളയിലെ ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്തു. അഗസ്തിനോസിനെ എങ്ങനെ പുകഴാൻ പറ്റും? Augustine can never be doing that. താൻ മണിക്കൂറുകൾ പോയി ഇരുന്ന് കരയുന്നൊരു പതിവുണ്ടായിരുന്നു. ബിക്കോസ് ഹി ന്യൂ തനിക്കൊരു ചരിത്രമുണ്ട്, വളരെ മോശമായ ചരിത്രമാണ്. Is it not grace? ഗ്രേസിന് ഒത്തിരി പ്രാമുഖ്യമുണ്ട്. Even yesterday, the word we spoke, the things we did, so many places we looked into, so many things we have gone through, so many words we heard. When we think, when we sit, we know. നമുക്കറിയാം ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്ന കാര്യമല്ലത്. But again we sit here with confidence. For what reason? Because of the grace given unto us. മറക്കരുത്, ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ ചോർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നിലനിൽപ്പില്ല.
That's the reason why the word of God says, നിൽക്കുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നവൻ വീഴാതെ വണ്ണം തന്നെ തന്നെ സൂക്ഷിക്കണം. നിൽക്കുന്നു എന്ന് തോന്നിയാൽ മാത്രം മതി. ഇറ്റ്സ് ഗോൺ. തോന്നാൻ പോലും പാടില്ല. I say, my dear ones, you all know that I had been through this North Indian places. എത്രയോ ഇടങ്ങളിൽ അവിടെ റേഷൻ മൊത്തം നോക്കിക്കോ, ബാക്കിയെല്ലാം പോയിക്കോട്ടെ. You can survive without clothes. One pair of clothes is fine, we can survive. പക്ഷെ അവർ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരുന്നവരുടെ ഭക്ഷണ സാമഗ്രികളെല്ലാം പോയി, നനഞ്ഞു, നാശമായി, കഴിക്കാനൊന്നുമില്ല. കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ നിലവിളിക്കുക, food. There is no food for them. Think over. And in the midst of that, we are surviving with abundant resources. What could be the reason for that? Is it not grace in our life? It is pure grace. Grace could be mercy plus forgiveness plus love all together, one, blended together, maybe, or much more than that. ഗ്രേസിന് ഭയങ്കര പ്രാമുഖ്യമുണ്ട്. Without grace, we cannot survive. Hebrews chapter 4 and verse 16. Let us therefore come boldly to the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. അതുകൊണ്ട് കരുണ ലഭിപ്പാനും തൽസമയത്ത് സഹായത്തിനുള്ള കൃപ പ്രാപിപ്പാനുമായി നാം ധൈര്യത്തോടെ കൃപാസനത്തിന് അടുത്ത് ചെല്ലുക. വിത്ത് കോൺഫിഡൻസ്. കൃപയുടെ ആസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവനാ നമ്മുടെ ദൈവം. കൃപാലുവാണ് താൻ. And we know തന്നെ കുറിച്ച് പറയപ്പെടുന്ന ഒരു പദം സർവകൃപാലുവായ ദൈവം. God of all graces. ഈ കൃപാലുവായ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് ഓടിച്ചെന്ന് പിതാവേ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുമ്പോഴേ നമ്മുടെ ഈ ന്യൂനതകൾ, അശുദ്ധി, നമ്മുടെ കൊള്ളരുതായ്മകൾ ഒന്നും വീക്ഷിക്കാതെ തൻ്റെ കരുണയിലെ നമുക്ക് വേണ്ടി സഹായ ഹസ്തം നീട്ടുന്നവനാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. We need to be knowing about His grace. കൃപാലുവാതാൻ. It all started with His grace. മനുഷ്യവർഗത്തെ രക്ഷിപ്പാൻ ദൈവം ചിന്തിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയൊരു വഴിയാണ് ഗ്രേസ്. തന്റെ പുത്രനെ അയക്കുമ്പോൾ തന്നെ പുത്രനെ ഹൗകം എന്തുകൊണ്ട് നിറച്ചയക്കണം എന്ന് ദൈവം ചിന്തിച്ചപ്പോൾ ദൈവം അയച്ചതാണ് വിത്ത് ഗ്രേസ് ആൻഡ് ട്രൂത്ത്. നോക്കിക്കേ, ഗ്രേസ് മാറി യേശു ക്രിസ്തു വരികയായിരുന്നെങ്കിലോ we would not have any chance. It is for grace. Grace has relevance even now. We know about an incident which is given in John chapter 8 verse 3 to 11 about an adulterous woman. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 8-ാമത്തെ അധ്യായം 3-ാമത്തെ വാക്യം മുതൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അടുക്കൽ ദേശത്തിലെ ഉന്നതന്മാരെ ഒരു സ്ത്രീയെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു. Just to test him. As per the law of Moses, it is commanded that she being caught in adultery, she has to be stoned. അവളെ കല്ലെറിയണം എന്നാണല്ലോ മോശയുടെ ന്യായപ്രമാണത്തിൽ പറയുന്നത്. What would you say about it? യേശുവിന് ഉത്തരം കൊടുക്കാൻ നോക്കിക്കേ, ആ ഗ്രേസ് ഞാൻ നോക്കിയാണ്. യു ലുക്ക് ഇൻടു വിച്ച് വേഴ്സ്? ജസ്റ്റ് കം ഡൗൺ 7. Yeah. So when they continued asking him, he raised himself up and said to them, "He who is without sin among you, let him throw a stone at her first." Okay. As per the law, you can stone. But one thing, ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യണം. നിങ്ങളിൽ പാപമില്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ഇവിടെ നിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ കല്ലെറിയാൻ പറഞ്ഞു. എറിഞ്ഞു. അവരുടെ ആഗ്രഹം അതായിരുന്നു, എറിയണം. And they would do it publicly.
They would do it publicly. ഒരു സ്ത്രീയെ പിടിച്ചു. We don't know for what reason she is out there for such an occupation. ഞാൻ എവിടെയോ കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ വായിച്ചതായി റിമെമ്പർ ഇൻ സൺഡേ സപ്ലിമെന്റ് about the Red Street in Mumbai. Red Street in Mumbai, ചുവന്ന തെരുവ് മുംബൈയിലുള്ളത്. And we know what is happening out there. No, reporters went there to find out what was the reason for this woman to be there in this center. And when they interviewed few, what they found is, അവരിൽ നല്ല പങ്കും താല്പര്യപൂർവ്വം അവിടെ വന്നവരല്ല, ചതിക്കപ്പെട്ടവരായി. അവരെ മുംബൈ കൊണ്ടുപോകും, ജോലി കൊടുക്കും, പല വിധത്തിലായി അവരെ തന്ത്രപൂർവ്വം വശീകരിച്ചൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആ പാവങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ തള്ളിയതാ. ദാറ്റ് ഈസ് ദ റെഡ് സ്ട്രീറ്റ്. നോക്കിക്കേ, ഈ വരുന്നവര് ഒക്കെ ഈ സ്ത്രീയെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് നിർത്തുമ്പോഴേ, ആസ് പെർ ദി ലോ ഇറ്റ് മൈറ്റ് ബി റൈറ്റ്ഫുൾ. പക്ഷേ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉത്തരം എന്നെ ഒത്തിരി ചിന്തിപ്പിച്ചു. You want to do that? Do it. But only one thing. നിങ്ങളെ പാപമില്ലാത്തവരെ കല്ലെടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. See, എത്ര ഗ്രേഷ്യസ്. ഇടപെടിയില്ല കർത്താവിൻ്റെ. എന്നെ ഒത്തിരി ചിന്തിപ്പിക്കാറുണ്ട്. Very often I sit pondering and I could find കർത്താവിൻ്റെ ഒത്തിരി സമീപനം നമ്മളോടൊക്കെ ഉള്ളത്. At times we feel that it is because of my lifestyle, എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനാ ശൈലി, എൻ്റെ സമർപ്പണം, എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നവരും ചിത്രീകരിക്കുന്നവരുമാണ്. But it is not for that reason. I tell you, സ്വർഗം പോലും തൃക്കണ്ണിന്റെ മുൻപാകെ നിർമ്മലമല്ലാത്ത ആ ദൈവത്തിന്റെ മുൻപിലൊന്നും നമുക്ക് ആർക്കും ചെല്ലാൻ ഇന്നും യോഗ്യതയില്ല. Don't be forgetting that. ഇത് കേട്ട മാത്രയിലെ ഒരു രസകരമായ സംഭവം, ഏറ്റവും പ്രായമുള്ളയാള് എന്തോ ചെയ്തു, ആദ്യം പിന്മാറിപ്പോയി. What could be the reason? Casually I was thinking about it. ഏറ്റവും പ്രായം കൂടുന്തോറും നമ്മളിൽ പാപത്തിന്റെ അംശം ശരിക്കും കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒത്തിരി അറിവായി, ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ വർദ്ധിക്കും. If it is not with grace. For the Old Testament people, ഒന്നൊന്നായിട്ട് അവരെല്ലാം പോയി. She was left alone. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്, is there nobody to condemn you? അവൾ പറഞ്ഞു, no sir, I will also not condemn you. Go, sin no more. പൊയ്ക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിടുകയല്ല, ഒരു വാക്കും കൂടെ ചേർത്ത് പറഞ്ഞു. What is that? ഇനി നീ പാപം ചെയ്യരുത്. And I am sure യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ആ സമീപനം നിമിത്തം ആ സ്ത്രീക്ക് മാനസാന്തരം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. She can never do a sin now. Is it not grace? അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ത്രീ കല്ലേറുകൊണ്ട് മരിച്ചു വീഴേണ്ടവളല്ലയോ? യേശുവിൻ്റെ അടുക്കലൊരു വിഷയം വന്നാൽ he would act based on grace. Hallelujah. Even when grace is on one side, from human perspective, what we need is faith. ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ ദൈവം പകരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ നിന്നുണ്ടാകണം. We should be having faith. See, in so many scriptures, it is a warning that, faith would not be found. We all sang today also. കർത്താവിൻ്റെ ഹിന്ദി പാട്ട് നമ്മൾ അതാ പാടിയത്. യേശു ബാദ്ലോ പേ ആയേഗ, യേശു മധ്യാകാശേ വരും. വരുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകാൻ ഉള്ള സാധ്യത വചനപ്രകാരം, when the Son of Man comes, there would be no faith to be seen. വിശ്വാസം കാണത്തില്ല. വിശ്വാസികൾ ഒത്തിരി കാണും, പക്ഷെ വിശ്വാസം അങ്ങ് പോകും. Is it not dangerous? നോക്കിക്കേ, ദൈവം നമുക്ക് പകർന്നിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു കൃപാദാനം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വിശ്വാസം. വിശ്വാസം ഒരു കൃപാദാനമാണ്. വിശ്വാസമുണ്ടോ, നമ്മൾ ഏത് സാഹചര്യങ്ങളെയും അതിജീവിക്കും. Whatever be the adversity, whatever be the situation,
The world would say it's natural words, but on the other side, when we rely upon this Almighty God, നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ വ്യത്യസ്തമാകും. I was told by the one who was hosting me in Chandigarh, Pastor, this is not the right time for you to come to this place. It's raining heavily. ഭയങ്കര മഴയാ. ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പെട്ടുപോകും. It was there. But deep within, in my spirit, I said, Father God, I am representing the kingdom of God. ഞാൻ അങ്ങയുടെ നാമത്തിലാണ് ഞാൻ പോകുന്നത്. കർത്താവേ, ഇത് ഞങ്ങളെ ബാധിക്കാൻ പാടില്ല. ഇറ്റ്സ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫെയ്ത്ത്. ഇത് വലിയ കാര്യമുള്ളതുകൊണ്ടല്ല, നമ്മുടെ കരുത്തുകൊണ്ട് നടക്കുന്നതല്ല, പക്ഷെ വലിയവനായ ദൈവത്തിൻ്റെ സാധ്യതയിൽ നമ്മൾ ശരണപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇൻ നാച്ചുറൽ ലെവൽ വാട്ട് വി കുഡ് ബി ഡൂയിങ് ഈസ് ഹിയറിംഗ് ദിസ്, നമ്മളങ്ങ് പിൻവാങ്ങും, പോകേണ്ട, ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സമയമാണ്. My dear ones, faith and grace blended together, I've seen in Luke chapter 23, verse 39 to 43. And we know it is given about that repentant criminal, ക്രൂശിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് വന്ന ഒരു ക്രിമിനലിനെ കുറിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയതാണ്. ജസ്റ്റ് റീഡ് ഇറ്റ് ഫാസ്റ്റ് പ്ലീസ്. Then one of the criminals who were hanged blasphemed him, saying, "If you are the Christ, save yourself and us." But the other, answering, rebuked him, saying, "Do you not even fear God, seeing you are under the same condemnation? And we indeed justly, for we receive the due reward of our deeds, but this man has done nothing wrong." Then he said to Jesus, "Lord, remember me when you come into your kingdom." And Jesus said to him, "Assuredly I say to you, today you will be with me in paradise." See, remember me, that is his faith. അങ്ങ് മടങ്ങി വരുന്ന സമയത്ത് പർദീസയിൽ വരുമ്പോഴേ എന്നെ കൂടെ ഒന്ന് ഓർക്കണം, എന്നെ ഒന്ന് ഓർക്കണം. Read 42 verse please. Then he said to Jesus, "Lord, remember me when you come into your kingdom." യേശുവേ, നീ രാജ്യത്വം പ്രാപിച്ചു വരുമ്പോൾ എന്നെ ഓർത്തുകൊള്ളണമേ. ദാറ്റ് ഈസ് ഹിസ് ഫെയ്ത്ത്. അവൻ അറിയാം, യേശു പോകുന്നത്, മരിക്കുന്നത് വെറുതെ ഒന്നും മരിച്ചു പോകത്തില്ല. ഹി വുഡ് കം ബാക്ക്. അങ്ങ് രാജ്യത്വം പ്രാപിച്ചു വരുന്നൊരു സമയമുണ്ട്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹിസ് ഫെയ്ത്ത്. എന്നെ ഓർക്കണമേ. ഒറ്റ വാക്കിന്റെ പുറത്ത് യേശുവിന്റെ ആ ഗ്രേസ് തന്റെ മേൽ പകരപ്പെടുകയാണ്. യേശു പറയുക, ഇന്ന് ഇപ്പോൾ നീ എൻ്റെ കൂടെ പർദീസയിലിരിക്കും. See, that is what grace is. But when you have got faith, നമ്മളിൽ വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിലേ ആ ഗ്രേസ് നമ്മുടെ മേൽ പകരപ്പെടുന്ന ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ. Do we have that faith? കർത്താവേ, നാഥ, എൻ്റെ അപ്പാ, ഹല്ലേലൂയ, and it all depends upon us. നമ്മളത് ഫെയ്ത്തിൻ്റെ ഡിക്ലറേഷൻ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ God is actually ഇങ്ങനെ എവിടെങ്കിലുമൊക്കെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക, ശ്രദ്ധിക്കുക. ആർക്കെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടോ വിശ്വാസം? ഉണ്ടെങ്കിൽ he is ever ready, ever readyയാണ്. But you need to be having faith. And my dear ones, I don't know for what reason, let me tell you, without faith it is difficult to please him, or rather impossible to please him. അങ്ങനെയല്ലേ വചനം പറയുന്നത്? നമ്മൾ ഒത്തിരി നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായേക്കാം. Hebrews chapter 11 and verse 6 says, without faith it is impossible to please him. വിശ്വാസം കൂടാതെ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. അതിനത്രയ്ക്ക് ഡെപ്ത് ഉണ്ട്. അവർ ഫെയ്ത്ത് കൗണ്ട്സ് എ ലോട്ട്. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവേ കർത്താവേ എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് കാര്യമില്ല. ഈവൻ ഓൺ ദി വൺ സൈഡ് ഹി ഈസ് ദേർ, എവർ റെഡി. ഹല്ലേലൂയ. അത് ആ വാക്യം പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നവർ ദൈവം ഉണ്ട് എന്നും തന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് അവൻ പ്രതിഫലം കൊടുക്കുന്നവനും എന്ന് ആകുന്നു എന്നവർ അറിയേണ്ടതാകുന്നു എന്ന് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കൽ നാം ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ ദൈവം ഉണ്ട്, ഉണ്ട്. ഹി ഈസ് വെരി മച്ച് ഹിയർ. Very often നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പറയുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും, we say at times that where 2 or 3 gathers in my name, I am in their midst. എവിടെയാ in their midst? Our sitting
നമ്മുടെ ഇടപെടിയിൽ ഭാവങ്ങളൊക്കെ കണ്ടാൽ ഇറ്റ് ഡസൻ സീംസ് ടു ബി ഹീസ് ഇൻ അവർ മിഡ്സ്റ്റ്. താൻ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇരിപ്പൊക്കെ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും? നമ്മുടെ ചലനമൊക്കെ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും? നമ്മുടെ ഭാവമൊക്കെ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും? Will it not be different? It would be different. Yes. We need to know that he is in our midst. പ്രത്യക്ഷത്തിലൊന്നും കാണുന്നില്ല. ഡീപ് വിതിൻ, അതാ അകത്തെ മനുഷ്യനിലുള്ളത്, ആത്മാവിലുള്ള കണ്ണ് തുറക്കുകയാണെങ്കിൽ we are going to see him. അവനെ കണ്ടാൽ മാത്രമേ ഈ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് ജീവൻ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ. Otherwise I tell you, this might be a place of comfort. സ്വസ്ഥതയുള്ള സ്ഥലമായി കണ്ടെത്തിയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പോകും. Or else we should be knowing that yes, my Lord is there in my midst and I'm going to be delivered. That is faith. കാഴ്ചയാലല്ല, ഒന്നും കാണുന്നത് കൊണ്ടല്ല. Nothing is to be seen, but deep within. When I was there in the North Indian state of Punjab, Uttarakhand and Haryana, people would be saying much and much about it, even the servants of God, about the flood and the landslide. ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു, please stop saying about all this. What do you think? Is it not as per the plan and purpose of God? ദൈവത്തിന് തൻ്റെതായ പദ്ധതി ഇതിനകത്തുണ്ട്. നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഫ്ലഡ് എത്ര വന്നു, 1988 ശേഷം ഒന്ന് ഭയങ്കര എക്സ്ക്ലമേഷനും ഭയങ്കര പ്രാമുഖ്യം അതിന്. Leave it off. God has to give some message to us. ഇതിനകത്ത് ദൈവത്തിന് എന്തോ നമുക്കൊരു മെസ്സേജ് തരാനുണ്ട്. Just look into that. അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാൻ നോക്ക്. Being a child of God, being a servant of God, we are not supposed to be looking out as the natural people do. അവരെ പോലെ നാം കാണേണ്ടവരല്ല. അവർ നോക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെയാ വലിയ കാര്യങ്ങൾ. നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇതിനപ്പുറത്തുള്ള സ്വർഗത്തിന്റെ പദ്ധതികൾക്കാ വലിയ കാര്യമുള്ളത്. Hallelujah. Let me tell you, my dear ones, we need to be having an extraordinary faith. And I tell you, നമുക്ക് ആ faith ഉണ്ടോ, God is going to do wonders in your life. എന്തെങ്കിലും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കാണുന്ന മറ്റുള്ള മനുഷ്യരെ പോലെ കണ്ടിരിക്കരുതേ, ചർച്ച ചെയ്യരുതേ, സംസാരിക്കരുതേ. Let us be different. God expects us. That's what had happened with the two spies who went to explore the place called Canaan. കനാനിലേക്ക് പോയി 12 പേര് പോയി. ഒരുപോലുള്ള റിപ്പോർട്ടാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. But somewhere it got changed. 2 പേര് പറയുക, അല്ല, അവിടെയുള്ള മല്ലന്മാരെ നമ്മൾ കൈവശമാക്കും, ദൈവം നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് അവരെ ഏൽപ്പിച്ചു തരും. Not because of their own might and power, but for the reason that they knew who Jehovah was. ഈ തിരിച്ചറിവാണ് നമ്മളെ ഡിഫറൻ്റ് ആക്കുന്നത്. വെരി ഓഫൺ വി ഓൾസോ ടേക്ക് ഇറ്റ് ലൈറ്റ്ലി. നമ്മൾ ക്ഷീണിച്ചും വരണ്ടും ഒക്കെ ഇതിനെ കാണുകയാണെങ്കിൽ യു കാൺ ബി എക്സ്പെക്ടിങ് എ ഹാൻഡി വർക്ക് ഓഫ് ഗോഡ്. യെസ്, ഐ ടെൽ യു, നമ്മളിൽ ഫെയ്ത്ത് ഉണ്ടാകണം. ഗോഡ് ഹാസ് ഓൾറെഡി ഗിവൺ ഹിസ് ഗ്രേസ് അൺടു അസ്. ഫെയ്ത്ത് നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ പറയണം, യെസ്, ഇറ്റ് വർക്ക്സ് ഔട്ട്. ഐ വോണ്ട് ബി സെയിങ് ഫോർ എവറി ടൈം, എല്ലായ്പ്പോഴും എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. പക്ഷെ പലപ്പോഴും ദൈവത്തിന് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിലും, ദാറ്റ്സ് ദ റീസൺ വൈ എ വുമൻ വിത്ത് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ബ്ലഡ്, നമുക്കറിയാം, ഒരു സ്ത്രീ 12 വർഷം കൊണ്ട് എല്ലാം പോയി, അവളുടെ ഒന്നും അവശേഷിക്കുന്നില്ല. അവൾക്ക് വീടിന് പുറത്തിറങ്ങാൻ യോഗ്യതയില്ലാത്തവളാ. പക്ഷെ അവൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്തു, അവസാനത്തെ റിസോർട്ട് എന്ന വണ്ണം she did one thing, is that she ran. ഓടുകയാ, നടക്കാൻ കഴിയത്തില്ല അവൾക്ക്. ഓടിച്ചെന്നിട്ട് ഒറ്റ കാര്യം ചെയ്യണം, എങ്ങനെങ്കിലും യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നിട്ട് ആ വസ്ത്രത്തിൽ തൊടാൻ യോഗ്യതയില്ല, ആ തൊങ്ങലൊന്ന് പിടിച്ചാൽ she knew that she is going to be delivered. What happened there? I am sure that ചുറ്റും നിൽക്കുന്ന 12 ശിഷ്യന്മാർക്ക് പോലും അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണത്തില്ല. Nobody likes it. Male dominated, ജെൻഡർ ബയസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ കൺസർവേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയിൽ എ വുമൻ ഇസ് നോട്ട് സപ്പോസ് ടു ബി കമ്മിങ് ദേർ. പക്ഷെ അതിനെ ഭേദിച്ചുകൊണ്ട് യേശുവിൽ അടങ്ങിയ കൃപ നിമിത്തം കർത്താവിന്റെ സമീപനം കണ്ടോ, വന്ന മാത്രയിൽ അവൾ വന്ന് തൊട്ടു, എന്നിൽ നിന്ന് ശക്തി പുറപ്പെട്ടു. Who is there? And the disciples, they chided. They said, what are you talking about? There are a lot of people around. So many are touching you. No,
somebody has touched me in a special way by faith. And നോക്കിക്കോ, that makes a difference. ഇന്ന് പകല് ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ, that makes the difference. അവൾ സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചു പോയി. ബാക്കിയുള്ളവർ അവിടെ പിന്നെയും വിവരിച്ചും വർണ്ണിച്ചു അവർ നിന്നു. My dear ones, if you have got faith, God has given you the grace. But only one thing what you need to do is, deep within, I know in my spirit, when I see into lots of persecution, adversities all across the nation, deep within, എൻ്റെ ആകത്തളത്തിൽ എനിക്കറിയാം, God is going to send a mighty revival. ഈ രാജ്യത്തിൽ ഭയങ്കര റിവൈവൽ ഉണ്ടാകും, ഭയങ്കര റിവൈവൽ ഉണ്ടാകും. യെസ്, ഈ പെർസിക്യൂഷൻ്റെ റിലീഫ് സംബന്ധമായിട്ട് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു ഭാഗത്ത് നടക്കുമ്പോഴും മറുഭാഗത്ത് there is going to be a mighty revival in this place. God permits. Haggai chapter 2 എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ദൈവം തന്നതാണ്. ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന ദൈവം ഇവരോട് ഞാനിത് പറയുകയാണ്. ഈ പെർസിക്യൂഷനും ഈ പ്രശ്നങ്ങളും അഡ്വേഴ്സിറ്റിയും ഈ ലാൻഡ് സ്ലൈഡും ക്ലൗഡ് ബേഴ്സ്റ്റും ഇതിനൊക്കെ ശേഷം എങ്ങനെയാപ്പാ ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു സന്ദർശനം ഉണ്ടാകുന്നത്? ഞാനിങ്ങനെ ചോദിക്കുക ദൈവത്തോട്. God told me to look into Haggai, read that Haggai. 1-2 ഞാൻ വായിച്ചു. 2-ാമത്തെ അധ്യായം വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് whole answer I got. If time permits, if you've got that unction, you can go through it. പോയിട്ട് Haggai chapter 2 ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കണേ. ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ശേഷമായി ദൈവത്തിൻ്റെ ഗ്ലോറി വരുന്നൊരു നാളുണ്ട്. God is going to send that. നമുക്ക് വിശ്വാസത്തോടെ അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഡോണ്ട് ബി ലുക്കിംഗ് ഔട്ട് ഫോർ സംതിങ് സ്മോൾ. കൊച്ചു കാര്യത്തിൻ്റെ പുറത്ത് അങ്ങ് നിന്നു പോകരുത്. വൻ കാര്യങ്ങളെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഗ്രേസ്, ഇറ്റ് ഒറിജിനേറ്റഡ് ഫ്രം ഗോഡ് ആൻഡ് ഫെയ്ത്ത് ഹാസ് ടു ബി ജനറേറ്റഡ് ഫ്രം നമ്മൾ നിന്ന്. കൃപയാലല്ലോ വിശ്വാസം മൂലം നാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത്. കൃപ നിമിത്തം തുടങ്ങി നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന് പ്രാമുഖ്യമുണ്ട്. നാം വിശ്വാസത്താൽ ഏറ്റുപറഞ്ഞതിനാൽ നാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. വിശ്വാസത്തിന് ഭയങ്കര പ്രസക്തിയുണ്ട്. കൃപ ദൈവം പകരുന്നുണ്ട്. അവർ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഇസ് പ്യൂർലി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ഗ്രേസ് ഓഫ് ഗോഡ്. അപ്പോൾ തന്നെ ഗോഡ് വാണ്ട്സ് us to be having faith. ആരില്ല? വലിയവനായ ദൈവത്തിൽ ഫെയ്ത്ത് ഉണ്ടാകണമെന്ന് ദൈവത്തിന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമാണ്. ലെറ്റ് us close our eyes. നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ അടച്ച് ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഓപ്പൺ യുവർ മൗത്ത്. Disciples once asked Lord to give them faith. ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസം തരണം. പലപ്പോഴും നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണ അളവിൽ ആസ്വദിക്കാനും കഴിയുന്നില്ല. Grace is already there. And it is for this grace that faith within us got triggered. But if you don't apply faith, if you hear the words of this world, they might be prominent, but much beyond that, God wants us to be relying on His might, on His presence, on His wisdom. Hallelujah. എന്തോ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വമുള്ളത് നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ട്. നമ്മുടെ ഭവനങ്ങളിൽ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ട്. Start saying that. Start saying. നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ അന്തരീക്ഷം കാണുമ്പോഴേ അത് കണ്ട് ഭയത്തോടു കൂടി ഇരിക്കുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. Start saying that. Yes, she will be cured. She will be healed. She will walk. Hallelujah. I'm going to see wonderful things. God is going to do mighty things in our life. Hallelujah. പറഞ്ഞു തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ദൈവം അത് ചെയ്യും. He will do that. If you believe that, say amen to it. അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ആമേൻ എന്ന് പറയാമോ? ആമേൻ, 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 ആമേൻ. Amen, Lord. Amen, Lord. You can do that, oh God. Amen, God. ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തമേറിയ ക്രിയയുടെ നാളുകളായത്.
പക്ഷെ നാം നിശ്ചലരായി, നിഷ്ക്രിയരായി, ഒതുങ്ങി നാം ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, കർത്താവിന് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ, it will not come to pass. Faith has to be declared. Yes, അതകത്ത് വെക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല. അതുകൊണ്ടാ ദാവീദൊക്കെ പറഞ്ഞത്, നിന്നാൽ ഞാൻ ഈ പടക്കൂട്ടത്തിന് നേരെ പാഞ്ഞു ചെല്ലും, എൻ്റെ ദൈവത്താൽ ഞാൻ ഈ മതിൽ ചാടി കടക്കും, ഞാൻ ഈ മതിൽ ചാടി കടക്കും. That is the declaration of faith. You can't be keeping your faith on your own. അകത്തൊതുക്കി വെക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. അതൊന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങി നോക്കിക്കോ. I tell you, as a servant of God, God is going to do something miraculous, extraordinary, stupendous type of miracle in your family. Otherwise, Satan has his own promotional way to keep us gripped in fear, in skepticism, within ourselves. Hallelujah. കർത്താവേ, ദൈവം അത്ഭുതം ചെയ്യണം. ദൈവസഭയായി ഞങ്ങളെ ഉണർത്തണം പിതാവേ. ഞങ്ങളോട് മനസ്സലിവ് തോന്നണം. ഞങ്ങളുടെ കുറവുകളൊക്കെ ക്ഷമിക്കണം എൻ്റെ അപ്പാ. ഹല്ലേലൂയ. വൻ ക്രിയകൾ സ്വർഗത്തിലെ പിതാവ് അവിടുത്തെ കൃപ നിമിത്തം എൻ്റെ അപ്പാ ഞങ്ങളുടെ മധ്യ ദൈവം ചെയ്യണമേ. അപ്പാ ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെ ഉണർത്തണമേ. തിരുനാമത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തണം. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു ഓൾ.